तपाईँ लिने सर अहिले अब यो क्लास? हजुर हजुर। ए सरको कोर्स सकिसक्यो नि त एसपी सर। कोर्स नै सिधिसक्यो? सरले पढाउने पोर्सन चाहिँ सक्यो। ए हिजो हामीले योभन्दा अगाडिको गरेको थियो होला होइन त? हिजो हेर्नु त यहाँसम्म भएको थियो जस्तो लाग्यो हिजो। हो 3 नम्बरसम्म गरे जस्तो लाग्यो। अब आज यो नेक्स्ट यहाँदेखि गरौँ। Number 4A. For a group of 50 items, 50 items भनेको n को भ्यालु 50 हो, n equals to 50, it is 50, and summation x square is 600, summation x 150, mod equals to 1.75. Find the Karl Pearson coefficient of skewness. Karl Pearson coefficient of skewness is SKP, formula is SKP, Karl Pearson coefficient of skewness is mean minus mode by standard deviation. Mean minus mode by standard deviation, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। त्यसैले हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि मोड त अलरेडी दिएकै छ, हामीलाई मिन चाहियो र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो। दुईटा निकाल्छु यो दिएको गिवन डेटाबाट। Solution: number of items n equals to 50, summation x square 600, summation x 150, and mode is 1.75. Karl Pearson coefficient of skewness equals to what? Now mean is summation x by n. Mean formula summation x by n. Summation x is 150. Summation x is 150 by n is 50 equals to 3. It is the actual mean, arithmetic mean. Standard deviation also we need. Also standard deviation formula, direct formula standard deviation को root over summation x square minus n by n minus summation x by n the whole square. यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु भयो। We substitute values. Summation x square is 600 and summation x is 150 and n equals to 50 already, we know it. 600 by 50 minus 150 over 50 or the whole square. यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। 1.732 यो चाहिँ भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि Karl Pearson coefficient of skewness. Now Karl Pearson coefficient of skewness SKP equals to mean minus mode by standard deviation. Mean is 3 and mode is there 1.75. Standard deviation just now we got 1.732 and after calculation 0.72. This is the Karl Pearson coefficient of skewness. यो पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ? पोजिटिभली स्क्युनेस हुन्छ। भनेको यो पोजिटिभ भ्यालु आयो 0 भन्दा ठुलो आयो भने कमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ Karl Pearson coefficient of skewness बाट the skewness is positively skewed. नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ स्क्युड र 0 आयो भने नो स्क्युड, सिमेट्रिकल। नेक्स्ट
नम्बर 5 ए फोको सिमिलर त्यस्तै खालको छ बी र सी 5 नम्बरमा frequency distribution gives the following result. Number I, CB is 5%, standard deviation is 2, and Karl Pearson coefficient of skewness is 0.5. Find the mean and mode of the distribution. Mean निकाल्नु पर्यो र mode पनि निकाल्नु पर्यो. Solution here, CB is 5%, standard deviation SD is 2, and Karl Pearson coefficient of skewness is 0.5. It is given in question. We have to find mean and the mode. We know CB formula is standard deviation by mean into 100%. CB formula for CB is coefficient of variation is standard deviation by mean into 100%. It is given 5% in question, coefficient of variation, and this percentage cancel out, and the standard deviation is 2. Standard deviation 2. यहाँबाट mean आउँछ डाइरेक्टली standard deviation 2. क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने mean equals to 200 divided by 5. Mean equals to 200 divided by 5. डिभाइड गर्दा कति आउँछ होला calculation? 200 divided by 5 is 40. 40. Yes. 40. यो चाहिँ हाम्रो आयो mean आइहाल्यो. अब हाम्रो काम छ mean निकालेपछि मोड निकाल्ने काम. Again, SKP formula, SKP, Karl Pearson coefficient of skewness, SKP formula is mean minus mode by standard deviation. This is formula, and SKP is Karl Pearson coefficient of skewness is 0.5 given, and mean is just now we got 40, and mode is given, not given. We are going to find this mode. Standard deviation given 0.2. 2. Standard deviation given 2. Value राखौं. Mean 40. Mode we are going to find standard deviation 2, and coefficient of skewness given 0.5, and cross multiply. This cross multiply 0.5 times 2 is 1, and 40 minus mode. Just calculation, mode is 39. हाम्रो मोड पनि आयो र mean पनि आयो. अरे कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस्. No sir, छैन. ल छैन, अर्को जाउँ. Number 6, consider the following distribution. यहाँ के डेटा छ, ग्रुप डिस्ट्रिब्युसन A र डिस्ट्रिब्युसन B, दुईटा डिस्ट्रिब्युसनहरु दिएको छ. दुईटा डिस्ट्रिब्युटरको डिस्ट्रिब्युसन्सहरु. अर्थमेटिक मिन, A को अर्थमेटिक मिन 100, B को अर्थमेटिक मिन भनेको मिन x बार, A को x बार मिन 100, B को 90 छ, डिस्ट्रिब्युसन B को 90. त्यसै नै मिडियन दिएको छ, A को मिडियन 90, B को मिडियन 80, and standard deviation of A distribution is 10 and B distribution also 10. These are given data, given information. Number A, give as much as information as you can from the two distribution. भनेको यो डिस्ट्रिब्युसन A र B बाट कति इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ सबै दिनु भनेको छ. भनेको यसको हामीले सबै निकाल्नु पर्यो. भनेको CB निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो, हैन? CB कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि निकाल्नु पर्यो, अनि स्क्युनेस पनि निकाल्नु पर्यो, हैन? जति छ जे इन्फर्मेसन आउँछ सबै निकाल्नु भनेको छ. भनेको हामी CB र स्क्युनेस निकाल्छौं, अनि मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड मिन मिडियन मोड पनि निकाल्छौं, अनि कम्पेरिजन गर्छौं A र B मा, डिस्ट्रिब्युसन A र डिस्ट्रिब्युसन B मा. नम्बर B, is the distribution A same as the distribution B regarding to the degree of a variation and skewness भन्छ. A र B चाहिँ भेरिएसन, डिग्री अफ भेरिएसन र स्क्युनेस मा सेम छ त, दुईटाको सेम हो त भनेर कमेन्ट पनि सोधेर चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले.
पहिला हामीहरू ए को लागि लियौँ है त। ए कोहरू दिएको छ, मिन दिएको छ 100 फर ए। वी आर गोइङ टु फाइन्ड फर ए मिन 100, मिडियन 90 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ। मोड, यहाँबाट मोड निकालौँ। मोड फर्मुला, मोड इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 मिन। 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 मिन, दिस इज द फर्मुला। 3 टाइम्स मिडियन, मिडियन भनेको 90 छ अनि मिन 100। 3 टाइम्स 90 माइनस 2 टाइम्स 100, इट इज 70। हाम्रो मिडियन आयो, मोड आयो। डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि मिन दिएकै छ, मिडियन पनि दिएकै छ, हामीले मोड फाइन्ड आउट गरौँ 70। CB, coefficient of variation is standard deviation by mean by the formula. CB is standard deviation by mean into 100%. यो CB निकाल्नु, coefficient of variation निकाल्दैछौँ। कसको लागि भन्दा डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि गर्दैछौँ अहिले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 10, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10। मिन, अर्थमेटिक मिन इज 100, अर्थमेटिक मिन 100 अनि भ्यालु राखौँ अनि क्याल्कुलेट। We do calculate. It is 10%. It is the CB for the distribution A. Again, SKP. SKP means Karl Pearson skewness of coefficient. Karl Pearson coefficient of skewness. Karl Pearson coefficient of skewness निकाल्दा हाम्रो फर्मुला हो mean minus mode by standard deviation. Mean, it is given 100 and mode just now we got 70, mode 70 and standard deviation 10, it is given in question. So altogether is 3. भनेको अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि के थाहा पायौँ भन्दाखेरि मिडियन थाहा पायौँ, CB पनि थाहा पायौँ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र स्क्युनेस पनि थाहा पायौँ। यति कुरो थाहा भएपछि अब हामीहरू यसरी नै यी तीनटा कुरा नै हामी कसको निकाल्छौँ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन बी को लागि पनि निकाल्छौँ। डिस्ट्रिब्युसन बी को लागि पनि मिडियन निकाल्ने अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने र एसकेपी स्क्युनेस निकाल्ने अनि हामी कम्पेयर गर्छौँ कसको बढी छ कसको कम छ। त्यो चाहिँ क्वेशन नम्बर बी ले सोधिएको छ नि, ए र बी को डिस्ट्रिब्युसनमा के सेम हो त भनेर सोधिरहेछ। त्यसमा हामीहरू कसको बढी छ कसको कम छ कम्पेयर गरेर गर्छौँ। Again now for B, for distribution B. For distribution B, mean given 90, median given 80 and standard deviation given 10. Now mode equals to 3 times median minus 2 times mean. Median दिएको छ यहाँ हाम्रो 80 र mean दिएको छ 90. Altogether calculation is 60. This is the mode for distribution B. Again CB is standard deviation by mean into 100%. Standard deviation given 10, mean given 90. भ्यालु राख्ने र यहाँ माथिबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन 10 है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 अनि mean given here 90. Replace its values. We do replace. 10 by 90 into 100% is 11.11%. 11.11%. यो चाहिँ CB आयो B को लागि, डिस्ट्रिब्युसन B को लागि। Again SKP, skewness, yes, coefficient of Karl Pearson coefficient of skewness. Mean minus mode by standard deviation. Mean is 90, हैन, standard deviation is mean by standard deviation. अनि हजुर, median is mode is 60. So altogether 3 आयो। अब दुईटैको आयो, अगाडिको पनि उसको पनि लागि आएको छ। डिस्ट्रिब्युसन ए को लागि पनि आयो, डिस्ट्रिब्युसन बी को लागि पनि आइरहेछ। अब हामीले यो ए नम्बरको आन्सरको लागि भयो, अब बी नम्बरको पनि आन्सर गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ here the value of mean, median and mode of the distribution A is greater than that of the distribution B
हामीले मिन मिडियन र मोड कम्पेयर गर्यो भने ए को चाहिँ मिन मिडियन मोड धेरै भएको छ बी को भन्दा हेन्स द डिस्ट्रिब्युसन इज बेटर देन बी जसको मिनहरु धेरै भयो मोड धेरै भयो मिडियन धेरै भयो भने डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ बेस्ट बेटर देन दैट बी डिस्ट्रिब्युटर ए ले चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिब्युसन राम्रो गरेको रहेछ बी को कम्पनीको तुलनामा स्किप्स आइडिया अनि अर्को also the CB for B is greater than that of A CB for B चाहिँ greater छ that of the A hence the degree of variation in distribution B is greater than that of the A एउटा कमेन्ट हुँदैछ यहाँहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ CB चाहिँ B को लागि CB धेरै भएकोले यसको चाहिँ भेरिएबिलिटी चाहिँ धेरै छ B को लागि भन्ने कुरा गर्दैछ अनि बट एसकेपी फर बोथ डिस्ट्रिब्युसन आर सेम एसकेपी चाहिँ यहाँ पनि 3 छ अगाडिकोमा पनि 3 छ त्यसैले यो हो हाम्रो यो सल्युसन यहाँ नै सिद्धियो अब दुईटैको लागि भयो ए नम्बरको लागि पनि भयो र बी नम्बरको क्वेशनको लागि पनि भयो बुझ्यो कि बुझेन कि डेटाहरु चाहिँ अगाडि पनि दुईटा पेजमा भएकोले कम्पेयर गर्न चाहिँ त्यहाँ पीडीएफ हेर्नै पर्छ तपाईले number 7A calculate the coefficient of skewness based on mean mode and standard deviation भनेको based on mean mode and standard deviation भनेको कुन निकाल्नु पर्यो हामीले बोइलिज निकाल्नु पर्यो कि कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो दुई किसिमको स्क्युनेस छ नि त हैन mean mode र median mean mode र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को सहायताले हुने स्क्युनेस भनेको हाम्रो एसकेपी कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस एसकेपी छ नि यो इट इज के हुन्थ्यो त फर्मुला मिन माइनस मोड ओभर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो त्यसैले हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ एसकेपी निकाल्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अफ कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट स्क्युनेस निकाल्नु पर्यो नि त गिवन डेटा इज वेजेस रुपीस 100 110 120 130 140 एन्ड नम्बर अफ पर्सन 2 6 10 8 4 यो चाहिँ गिवन डेटा छ हामीले के निकाल्नु पर्यो त क्याल्कुलेसन अफ कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस calculation of Karl Pearson coefficient of skewness अब यसको बारेमा हेरौं अब पहिला त हाम्रो कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको त एसकेपी को फर्मुला के छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला छ हाम्रो अघि पनि लेख्दै भेटिहाले हैन मिन अर्थमेटिक मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ नि त हैन त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि यो टेबुलेसन है त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो मिन पनि चाहियो र मोड पनि चाहियो त्यसैले यो टेबल हामीले यहाँहरु टेबुलेट गर्दै छौं यहाँहरु मोड त निकाल्न सजिलो भइहाल्यो मोड भनेको यहाँ सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कसको छ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु त सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कुन हो 10 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 10 सो इज करेस्पोन्डिङ भ्यालु 120 दैट इज द मोड चाहिँ हेरेर थाहा भइहाल्छ maximum frequency maximum repeated data भनेको this 120 is repeated 10 times so this 120 is the mode भइहाल्छ अब मिन निकाल्नु पनि आइहाल्छ हाम्रो मिन को फर्मुला छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हाम्रो फर्मुला छ त्यो लाउनको लागि यो टेबुलेसन आउँदैछ त अब यसको बारेमा अलिकति डिटेल जाउँ है वेजेज इन रुपीज इन गिवन 100 110 120 130 140 and number of person given in question 2 6 10 8 4 and summation is 130 2 plus 6 plus 10 plus 8 plus 4 if we do this will get 30 and assume mean चाहिँ बिचको बिचमा पर्यो नि माथि पनि दुईटा डेटा रह्यो 120 भन्दा तल पनि दुईटा डेटा रह्यो त्यसैले assume mean a equals to 120 so d equals to
x minus a. D equals to x minus a means 100 minus 120 is minus 20. 110 minus 120 minus 10. 120 minus 120 0. 130 minus 120 10. 140 minus 120 20. यो चाहिँ हाम्रो d आयो. अब d स्क्वायर निकाल्दाखेरि minus 20 स्क्वायर 400 minus 10 स्क्वायर 100 0 स्क्वायर 0 10 स्क्वायर 100 4 स्क्वायर 20 स्क्वायर 400. यो d स्क्वायर सम्म हाम्रो भयो. अब fd निकाल्ने यो कोलमको fd f र d मल्टिप्लाई गर्ने कोलम f and column d multiply and we write here. Column f मा 2 times minus 20 minus 40, 6 times minus 10 is minus 60, 10 times 0 it is becomes 0, and 8 times 10 it becomes 80, 4 times 20 it is becomes 80. यो चाहिँ हाम्रो आयो fd. Similarly, last column fd square, we multiply the column f and d square and we write there. I mean the 2 times 400 it is 800, 6 times 100 it's 600, 10 times 0 it is 0, and 8 times 100 is 800, 4 times 400 is 1600, and summation is all over, summation 3800. Summation how to do? 800 plus 600 plus 0 plus 800 plus 1600 becomes 3800, and similarly second column minus 40 minus 60 plus 0 plus 80 plus 80 becomes 60. अब फर्मुला लगाउँ है त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन को लागि. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला इज हाम्रो फर्मुला छँदैछ हैन. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला यो फर्मुलामा भ्यालुहरु राखौं. भर्खर निकालेको यो समेसन fd स्क्वायर 3800 बाइ n इज 30, n को भ्यालु 30 छ टेबलमा, अनि समेसन fd इज 60, 60 बाइ n इज 30. यसको क्याल्कुलेट गरौँ त ल. क्याल्कुलेट गर्नुस् त. क्लासले अलिकति एक कुरो हुन्छ कि भनेर तपाईहरुले गर्नु भएको. मैले मात्रै बोलेको बोले भयो भनेर. क्वेशन गर्नु भएन सर. एन्सर भनेको 11.07 आयो. हो ओके 11.07 आयो. करेक्ट निकालेछ. ल यो हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो है त. हाम्रो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै निकाल्ने हैन नि त. अब मिन पनि निकाल्नु पर्यो, मोड निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नु पर्यो है त. यससम्म क्लियर होला हैन. अर्को पेजमा जाउँ त. मिन इज a प्लस समेसन fd बाइ n. n a भनेको 120, समेसन fd 60 आएको छ, डिभाइड बाइ 30, n को भ्यालु 30, डिभाइड गर्दा हाम्रो 2 आयो, अनि 120 प्लस 2 इज 122. यो चाहिँ मिन आयो, एक्चुअल मिन. टु फाइन्ड द मोड बाइ इन्स्पेक्सन the wedge 120 has largest frequency. भनेको 120 को चाहिँ अघि हामीले टेबलमा हेरौँ नि, 120 चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 थियो, हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यसैले मोड चाहिँ 120 भयो. अघि पनि भनेको थिएँ मैले, त्यसैले मोड यो 20 भयो, 120 भयो. सो मोड इज 120. नाउ कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. मिन भर्खर आएको छ हाम्रो, मिन माथि कति छ अनि मोड कति छ, र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति थियो 11.072 समथिङ कति थियो. यो बाहिर फाइन्ड आउट गरौँ. अनि यो भ्यालु राखौँ.
यो अब डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ होला 2 divided by 0.18 0.18 0.18 यो चाहिँ भयो हाम्रो कार्ल पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस ल सिद्धियो यो चाहिँ हो कार्ल पर्सन स्क्युनेस बेस्ड अन मीन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन Number 7B, determine the coefficient of skewness based on the quartile. Based on quartile भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टल, सेकेन्ड क्वार्टल, थर्ड क्वार्टल हुन्छ नि Q1, Q2, Q3 मा बेस्ड भएको भनेको बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नु पर्यो यसको चाहिँ weight given 30, 35, 40, 45, 50, 55 number of person given this 7, 8, 15, 11, 8, 6 यो त दिएकै छ अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो बेस्ड अन क्वार्टल भन्यो भने चाहिँ बोइलिजको निकाल्नु पर्यो किनभने बोइलिजको फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि बोइलिजको फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस एसकेबी इज बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज कति हुन्छ त बोइलिजको चाहिँ Q3 प्लस Q1 हजुर अनि माइनस 2 टाइम्स मिडियन हैन 2 times median by Q3 minus Q1 हो Q3 minus Q1 हो त्यसैले क्वार्टलमा बेस्ड गर्ने स्क्युनेस भनेको बोइलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हो अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा Q1 निकाल्नु पर्यो अनि Q3 निकाल्नु पर्यो अनि मिडियन निकाल्नु पर्यो त्यसैले त्यसपछि यो फर्मुला लाउनु पर्यो है त ल हाम्रो काम चाहिँ Q1 Q2 र Q3 निकाल्ने भनेको फर्स्ट क्वार्टल सेकेन्ड क्वार्टल र थर्ड क्वार्टल त्यो मिडियन भनेको नै Q2 नै हो है त हाम्रो यहाँबाट यो Q1 Q2 Q3 निकाल्दा त CF मात्रै चाहियो हैन वेट दिएकै छ यो इन केजी वेट दिएकै छ नम्बर अफ पर्सन पनि दिएकै छ क्वेशनमा अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लास्टको कोलममा हेरौँ ल CF भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी लेख्ने भन्दा त 7 सेम भइहाल्यो अनि 7 + 8 जोड्दै लेख्ने 15 भयो 15 + 15 30 भयो 13 + 11 41 41 + 8 49 49 + 6 भनेको 55 भयो दिस इज द टोटल n = 55 क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भयो यो अब हामीहरु निकाल्छौं Q1 Q2 र Q3 अलिकति लेन्दी छ है राम्ररी हेर्नुस् ल प्रोसेस चाहिँ अलिक लामो छ कि गाह्रो छ हैन position of median n + 1/2 item भनेको 55 + 1/2 item 55 भनेको 56/2 it is 28th term 28th term भनेको अब इन CF कोलम यो CF को कोलम हेर्नुस् 28 भन्दा ठूलो CF कुन पर्यो त 30 अनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्नुस् सिधै पर्यो यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु 40 हो यो हाम्रो यो चाहिँ मिडियन चाहिँ 40 भइहाल्यो median is 40 and here in CF column the CF greater than 28 is 30 and its corresponding value is 40 therefore median is 40 ल क्लियर भयो होला अर्को टेबलमा जाउँ अब हाम्रो मिडियन आयो Q1 र Q3 निकाल्न बाँकी त्यही टेबल आएको छ अगाडिको टेबल हो मैले यसमा डिस्कस गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो त्यही टेबल अहिलेको टेबल हो अनि पोजिसन अफ Q1 इज Q1 को फर्मुला हुन्छ n + 1/4 आइटम भनेको n को भ्यालु 55 + 1 भनेको 56/4 इट इज 14th आइटम अब यो 14th आइटम भन्दा ठूलो CF कोलममा 14th आइटम भन्दा ठूलो कुन छ त 15 अनि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु परेन कति छ त यो 35 छ यो चाहिँ हाम्रो Q1 आयो फर्स्ट क्वार्टर Q1 35 आयो मिडियन चाहिँ 40 आयो हैन त फर्स्ट क्वार्टर 35 आयो
Here in CF column, the CF greater than 14 is 15 and its corresponding value is 35. Therefore, Q1 is 35. फेरि Q3 पनि निकाल्ने. Position of Q3 हेर्नुस् है लास्टमा त्यहाँनिर. Position of Q3 is 3 times n plus 1 by 4th item. It is 3 times 55 plus 1 by 4th. It means 3 times 14 is 42. 42 item भनेको अब CF कोलममा हेरौँ. CF कोलममा 40 भन्दा ठुलो CF कुन छ त? 42 भन्दा ठुलो छ. 42 भन्दा ठुलो CF 49 अनि 49 को corresponding value यो भयो 50. That 50 is the third quarter Q3. यो Q3 is 50 आयो. भनेपछि हाम्रो के आयो त अहिलेसम्म? हाम्रो median आएको थियो हैन? यो median आएको हो. यो median हैन? अनि अर्को माथिल्लो चाहिँ Q1 35 चाहिँ अनि यो 50 चाहिँ Q3 आयो. 50 चाहिँ Q3 आयो 50 चाहिँ. अब त्यसो भए हामीहरू अब फर्मुला लाउँ है त. Hence Bowley's coefficient of skewness is Q3 plus Q1 minus 2 times median by Q3 minus Q1. यो भ्यालु फर्मुला हो. अब भ्यालु राखौँ यहाँनिर. Q3 को भ्यालु कति छ त? यो माथिको चाहिँ Q1 भयो हैन? टेबल हेर्नु. median भयो अनि अर्को चाहिँ Q3 भयो. लो भ्यालु राख्नुस्. यो भ्यालु अनि यो भ्यालु र यो भ्यालु भयो. सब्स्टिट्युट गरौँ. भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट भयो. अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् ल. .33. 0.33 yes correct. 0.33 आयो ल. यो के छ भने सोध्नुस्. यो सिद्धियो. Number 10. Number 10 the following distribution gives the height of the plants in a garden. From this data, calculate Karl Pearson's coefficient of skewness. Height in centimeter, number of plants. Below 7 centimeter, below 7 cm, 4 plants. Below 14 centimeter, 12 plants. Below 21 centimeter, 24 plants. Similarly, below 28 centimeter, there are 30 plants. यो चाहिँ दिएको छ. हामीले निकाल्नु पर्यो Karl Pearson coefficient of skewness निकाल्नु पर्यो. अब पहिला त सुन ल. यसको लागि त हाम्रो डेटालाई कन्टिन्युअस डेटामा लानु पर्यो नि त. कन्टिन्युअसमा लानु पर्यो. कन्टिन्युअसमा लादा यसो गर्नु पर्यो. अब 0 to 7 plants 4 अनि 7 to 14 भनेको त 7 to 14 बिलो 14 पो हाम्रो 12 प्लान्ट्स थियो त हैन त. भनेको त बिलो 7 त गइसक्यो 4 वटा प्लान्ट. अब रह्यो कतिवटा प्लान्ट्स भन्दाखेरि 12 minus 4 it is 8. It is 8. राम्रो सुन है. यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी यो डेटालाई कन्टिन्युअस बनाउने छ. त्यसैले नै बिलो 21 छ त्यसलाई कन्टिन्युअस बनाउँदाखेरि 14 to 21. हाम्रो यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त? नम्बर अफ प्लान्ट्समा चाहिँ 24 minus 12 हैन त. 24 minus 12 कति रहन्छ? 12 रहन्छ हैन. घटाउँदै जानु पर्यो नि त. माथि 12 वटा भइसक्यो नि. माथि 4 वटा छ अनि 8 वटा गइसक्यो. 4 र 8 ले 12 वटा गइसक्यो. भनेपछि बिलो 21 पो हाम्रो 24 वटा त. बिलो 21 पो 24 वटा त. अब 14 to 21 मात्रै त कति भयो त? यो माथिकोमा 4 गयो, दोस्रोमा 8 गयो, 12 गइसक्यो. सो अब रह्यो 24 minus 12.
अनि लास्टकोमा 21 to 38 28 अनि कतिवटा रहन्छ यहाँ लास्टमा 6 वटा 30 - 24 30 - 24 इट इज 6 वटा रहन्छ है त ल 6 वटा र यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ टेबल बनाउँछौँ है बिलो बिलोलाई कन्टिन्युअस टेबल बनाउँछौँ एबभ एबभ छ भने पनि यसरी नै सबट्र्याक्सन गरेर डेटालाई कन्टिन्युअस बनाउँछौँ ल सोलुसन क्याल्कुलेसन अफ कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यसको फर्मुला हो मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसै भए मिन पनि निकाल्नु पर्यो मोड निकाल्नु पर्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्यो है त अलिकति लामै छ है यसको प्रोसेस यो कन्टिन्युअस डेटा हो फेरि यो कन्टिन्युअस डेटा भइसकेपछि त्यसको मोड निकाल्ने फर्मुला अर्कै हुन्छ त्यो डाइरेक्टली हेरेर आउँदैन यसमा अघि चाहिँ हेरेर आयो नि सिधै डिस्क्रिट डेटा थियो सुन ल यो चाहिँ उसको लागि गर्दैछौँ हामीहरू कसको लागि भन्दाखेरि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि एट फर्स्ट यो हाइट इन सेन्टिमिटरमा हेर्नु त 0 to 7 7 to 14 14 to 21 21 to 28 बनाएको थियौँ अघि हामीले 0 to 7 7 to 14 14 to 21 21 to 28 भनेर हामीले बनाएको थियौँ नि उताको नम्बर अफ प्लान्ट्समा पनि के हुन्थ्यो त सुरुकोमा 4 हुन्थ्यो अनि 4 माइनस भइसक्यो यहाँ 4 माइनस पछि 8 रह्यो हैन फ्रिक्वेन्सी पनि हेर्दै हेर्नु भनेर नम्बर अफ प्लान्ट्समा पनि हेरौँ यहाँ टेबलमा 4 भयो सुरुको दोस्रोको 8 भयो अनि तेस्रोको 12 माइनस 12 गयो भने 12 भयो अनि लास्टको चाहिँ के भन्दा 30 - 24 गर्दाखेरि 30 - 24 गर्दा यो चाहिँ 6 रहने भयो यो चाहिँ हाम्रो टेबुलेसनमा त्यहाँनेर 6 भयो अनि जम्मै एडिसन गर्यो भने फ्रिक्वेन्सीको नम्बर अफ प्लान्ट्स सबै एड गर्यो भने प्लान्ट्स इज अल टुगेदर 30 प्लान्ट्स यो चाहिँ अब यसबाट मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो मिड भ्यालु इज 0 + 7/2 0 + 7/2 is 3.5 14 + 7/2 is 10.5 and similarly 14 + 21/2 it is 17.5 and 21 + 28 divided by 2 it is 24.5 mid value पनि भयो अब एज्युम मिन एज बिचबाट एज्युम गर्ने यो मिड भ्यालु आएकोबाट बिचमा लिनु बिचमा कुन पर्यो त दुईटा पर्यो हैन त बिचमा दुईटा पर्यो 10.5 र 17.5 जुन भए पनि लिनु एउटा मैले सपोज कि 10.5 लिएँ एज्युम मिन अब d = x - a भनेको 3.5 - 10.5 10.5 - 10.5 17.5 - 10.5 24.5 - 10.5 it is 14 then after d square -7 square 49 0 square 0 7 square 49 14 square 196 d square पनि आयो now fd f र d column multiply column f and column d and multiply and write here 4 times -7 is -28 8 times 0 is obviously 0 and 12 times 7 is 84 and 6 times 14 is again 84 and summation is all over 140 सबै सम गर्यो भने 140 28 -28 plus 0 plus 84 plus 84 गर्यो भने 140 again fd square is cos f column and d square column multiply and we write there 4 times 49 is 196 8 times 0 it becomes 0 12 times 49 it is 588 6 times 196 it becomes 1176 now sum it all 196 plus 0 plus 588 plus 1176 altogether 1960 यो चाहिँ हाम्रो टेबल भयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.59 आउँदो रहेछ
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 6.59. अब मिन पनि निकाल्छौँ. मिन फर्मुला इज वी नो, यो चाहिँ अगाडिको टेबल यहाँ आएको छ यो डेटा युज गर्नलाई. मिन इज a plus summation f d by n. A is assume mean is 10.5 and summation f d is 140 and n is total number of plants 30, so altogether 15.16. it is the arithmetic mean. अब त्यसपछि हाम्रो मिन पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो. अब मोड निकाल्न बाँकी छ. मोड निकाल्दाखेरि अब सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी कुन छ यहाँनिर? सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी हेर्दा नम्बर अफ प्लान्ट्समा सबैभन्दा धेरै प्लान्ट्स कुनको छ? सबैभन्दा धेरै प्लान्ट्स, म्याक्सिमम नम्बर अफ प्लान्ट्स इज 12 and this 12 lies in the model class 14 to 21 क्लासमा पर्यो. त्यसै भएर अब हाम्रो मोडल क्लास चाहिँ 14 to 21 मा पर्यो. मोड निकाल्ने फर्मुला है, मोड निकाल्न खोज्दैछौँ हाम्रो. बाई इन्स्पेक्सन maximum frequency is 12 and its corresponding model class is 14 to 21. हो भने यो लोअर लिमिट L for lower limit is 14. L for lower limit is 14. यो लोअर लिमिट भयो L चाहिँ, माथि टेबलमा हेर्नुहोस् है. लोअर लिमिट भनेको 14 भयो. अब यसको फ्रिक्वेन्सी 12, यो चाहिँ डिनोटेड बाई F1 अनि यसको यो भन्दा माथिल्लो क्लासको फ्रिक्वेन्सी डिनोटेड बाई F0 अनि यो फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा फलोइङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 6, इट इज डिनोटेड बाई F2. L is 14, maximum frequency F1 12 and its preceding class frequency is F0 8 and following class frequency is denoted by F2, it is 6 and width of the class interval, यो class interval को width अथवा size length कति छ भन्दाखेरि 7 छ नि त. अब चाहिँ हामीहरु फर्मुलामा लगाएर लाउँछौँ है त. मोडको एउटा फर्मुला छ कि here L equals to 14, F0 8, F1 12, F2 6, I equals to 7 यो सबै भइसक्यो बुझ्यौ हामीले. अब त्यसपछि मोड इज L plus हेर्दा मोडको फर्मुला L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into I. यसमा ल्याएर भ्यालु राख्नुस्, सबै भ्यालु राख्ने. माथि टेबलमा पनि छ, यहाँ एउटा लाइनमा पनि देखिरहेको छ, यहाँ सेकेन्ड लास्ट लाइन. भ्यालु राखौँ, भ्यालु राख्यो भने यति आउने भयो. अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो त? आफ्टर क्याल्कुलेसन our मोड इज 16.8. यो चाहिँ हाम्रो मोड आयो. ल मोड निकाल्ने फर्मुला यो चाहिँ नयाँ होला सबैलाई. मोड निकाल्ने 16.8 मोड, मिन 15.6 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अगाडि नै आएको थियो. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको थियो? 6 point समथिङ कति आएको थियो हैन? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 6.59 समथिङ कति आएको थियो. अगाडि कति हो मलाई याद भएन कि पहिलो पेजमा अगाडिको स्लाइडमा. अब हामीहरु एसकेपी निकाल्छौँ. नाउ एसकेपी इज मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. मिन को भ्यालु राखौँ, यहाँ मिन को भ्यालु अफ मिन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि राखौँ. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.69 रहेछ. मिन को भ्यालु छ, मिन गिवन वी गट हियर 15.16 and under mode 16.8 and standard deviation 6.69. altogether calculation minus 0.25. यो चाहिँ हाम्रो भयो स्क्यूनेस. भनेपछि नेगेटिभ आयो भनेपछि यो नेगेटिभली स्क्यूड भयो. केही छ सोध्न? हैन सर. त्यसो भए जाउँ त ल. 11 नम्बर, compute the Bowley's
coefficient of skewness for the following data Bowley's को निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ डेटा दिएकै छ हेर्नुस् है यो भनेको हामीले q1 निकाल्नु पर्यो q3 निकाल्नु पर्यो अनि मेडियन निकाल्नु पर्यो कन्टिन्युअस डेटाको लागि क्याल्कुलेसन अफ Bowley's coefficient of skewness अनि यसको लागि त हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि q1 q2 र q3 निकाल्नको लागि त cf मात्रै चाहियो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अरु केही चाहिएन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने 8 plus 12 20 plus 20 40 plus 18 58 plus 2 60 all together n equals to 60 आइहाल्यो यो चाहिँ cf भयो कन्टिन्युअस डेटा छ है अगाडि चाहिँ हामीले डिस्क्रिट डेटामा गरेको थिएन Bowley's को यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस डेटा छ त्यति नै हो फरक चाहिँ फर मेडियन निकाल्नको लागि मेडियन इक्वल्स टु n/2th आइटम भनेको 30th आइटम भयो अनि इन cf कोलम 30 भन्दा ठुलो आइटम कुन पर्यो 30 भन्दा ठुलो आइटम भनेको 40 अनि 40 को करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति त 20 to 25 hence the median class lies in the class interval 20 to 25 so lower limit L equals to 20 frequency is 20 यो आउँछ होला नि हैन यसको हाम्रो क्लास भनेको 20 to 25 भयो यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 भयो अनि त्यसपछि हाम्रो cf भनेको यो क्लास भन्दा माथिल्लो cf यो क्लासको भन्दा माथिल्लो cf is 20 and h भनेको height of the अथवा width of the class interval 20 to 25 भनेको यसको साइज भयो 5 so formula for finding median is L plus n/2 minus cf by f into h अनि यसको भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ त 22.5 यो याद गरि राख्नु है मिडियन आयो 22.5 अगेन फर q1 फर्स्ट क्वार्टर को लागि यो त हाम्रो टेबुलेसन अगाडिकै टेबुलेसन हो यो टेबुलेसन चाहिन्छ त्यही भएर q1 इज n/4th आइटम भनेको 60/4 कहाँबाट 60 आयो फेरि यहाँ 69 पो आएछ ल माथि 60 हुनुपर्ने यहाँ 60 है 69 भएछ 60/4 आइटम भनेको 15 आइटम भनेको चाहिँ यो cf को कोलममा हेर्नुस् फेरि यहाँ 15 भन्दा ठुलो आइटम भनेको 20 हो 20 को करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल 15 to 20 here the q1 lies in the class interval 15 to 20 भनेको हाम्रो यसबाट आउँछ अब के आउने भयो भन्दाखेरि l आउने भयो लोअर लिमिट त 15 भइहाल्यो फ्रिक्वेन्सी यो 15 to 20 मा लाई गरेको यसको फ्रिक्वेन्सी 12 भइहाल्यो हैन अनि त्यसपछि cf भनेको चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी यो क्लास भन्दा माथिल्लो क्लासको cf 8 भयो cf is 8 and h is 5 already this अब फर्मुला लाउने q1 को फर्मुला कसलाई थाहा छ होला q1 को फर्मुला फेरि कसैलाई थाहा छ हामी मध्येमा L plus n/4 minus cf by f into h yes very good यो फर्मुला हो र फर्मुलामा भ्यालुहरु राखेपछि कति आउने रहेछ 17.29 यो क्याल्कुलेट गर्न आइहाल्छ तपाईलाई अब क्वार्टल पनि आयो फर्स्ट क्वार्टल पनि त्यसपछि अब थर्ड क्वार्टल पनि निकाल्नु पर्यो फेरि फर q3 3 times n/4th आइटम भनेको 45 भन्दा ठुलो cf कोलममा 45 भन्दा ठुलो त 58 हो 58 को करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल कति पर्यो भन्दा 25 to 30 here in hence the q3 lies in the class interval 25 to 30 यसबाट f आयो l आयो भन्दा एकचोटि बताऊं लोअर लिमिट l equals to 25 भयो फ्रिक्वेन्सी यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी 18 भयो टेबलमा हेर्नुस् ल माथि 18 भयो अनि यो भन्दा cf चाहिँ त्यो क्लासको cf हैन
त्योभन्दा माथिल्लो क्लासको CF इज 40 cumulative frequency and at H equals to 5 it is obvious. You know very well. अब फर्मुला लगाउने Q3 को फेरि third quartile Q3 formula is L plus 3n/4 minus CF by F into I गर्दा पनि भयो H गर्दा पनि भयो भनेको हाम्रो कति आयो त 26.39 आयो अलिक छिटो भयो भनेको यसलाई चाहिँ सजिलो छ भने म त अलिक जम्प गरेको अब हाम्रो coefficient of skewness Bowley's coefficient of skewness is formula Q3 plus Q1 minus 2 times median by Q3 minus Q1 अनि भ्यालु राखौं Q3 को भ्यालु यो अनि Q1 को भ्यालु माथि कहाँ छ यहाँ Q1 को भ्यालु यति median को भ्यालु अगाडिकोमा 22.5 आएको थिएछ अनि Q3 minus Q1 all together minus 0.08 आउँदो रहेछ यो चाहिँ भयो हाम्रो Bowley's coefficient of skewness यहाँ पनि नेगेटिभ भएकोले नेगेटिभली स्क्युड भयो के छ अलि धेरै छिटो भने कि क्याल्कुलेसन गर्न पाइएन छैन जस्तो लाग्यो अब लास्ट एउटा भ्याउँछ कि सकिदिउँ भ्याइन्छ यो सकि नै दिनु पर्यो आज अब कतिवटा स्लाइड छ 4 स्लाइड छ 3टा स्लाइड होला 12 नम्बर हेर्नु कम्प्युट द एप्रोप्रिएट स्क्युनेस फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन एप्रोप्रिएट भनेको कुन निकाल्दा ठिक हुन्छ बोलिज निकाल्दा ठिक हुन्छ कि कार्ल पर्सन निकाल्दा ठिक हुन्छ यसो डेटा हेर्नुस् त कुन निकाल्दा ठिक हुन्छ होला बोलिज एप्रोप्रिएट हुन्छ कि कार्ल पर्सन ठिक हुन्छ कसैले भन्न सक्छ कि बोइलेज निकाल्दा बोइलेज किन त किनकि त भनेको यसमा छ नि त केमा बिलो 100 बिलो 100 हो यसले गर्दाखेरि यहाँबाट त ऊ आउँदैन नि त मिन आउँदैन मिन आउँदाखेरि पो कार्ल पर्सन हुन्छ मिन नआएपछि अब यो कार्ल पर्सनबाट हुँदैन त्यही भएर राइट आन्सर यो ओपन एन्डेड क्लास इन्टरभल बिलो एबोभ छ भने चाहिँ एउटा मात्रै बिलो अथवा एउटा मात्रै एबोभ छ भने चाहिँ त्यसलाई ओपन एन्डेड क्लास इन्टरभल भन्छ त्यस्तो क्लास इन्टरभलको लागि चाहिँ बोइलेज निकालेर गर्नुपर्छ the given distribution has open ended class so Bowley's coefficient of skewness is appropriate coefficient of skewness and its calculation CF निकाल्नु पर्यो CF निकाल्नु पर्यो 5 cumulative frequency 5 plus 12 17 plus 25 42 plus 14 56 plus 8 64 so number of terms is altogether n equals to 64 यो CF निकाल्न त आइहाल्छ अब हाम्रो काम चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त बोइलेजको लागि हो फेरि हामी त्यही निकाल्ने Q1 निकाल्ने Q2 निकाल्ने Q3 निकाल्ने पर मिडियन 64/2 आइटम भनेको 32 आइटम 32 आइटम भनेको हाम्रो 32 भन्दा ठुलो कुन पर्यो 42 को सिधा उताको क्लास इन्टरभल 142 180 पर्यो सो त्यहाँबाट आउँछ लोअर लिमिट आउँछ एल आउँछ फ्रिक्वेन्सी पनि आउँछ सीएफ पनि आउँछ हैन फ्रिक्वेन्सी पनि आउँछ सीएफ पनि आउँछ अनि एच पनि आउँछ एच चाहिँ 40 पर्यो हैन त डिफरेन्स 140 र 180 को डिफरेन्स कति पर्यो लेन्थ अथवा साइज अफ द क्लास इन्टरभल 40 को छ नि हैन 40 नै पर्यो सर 40 नै पर्यो यसको डिफरेन्स सीएफ पनि बुझ्यो होला एफ पाको पनि बुझ्यो होला फ्रिक्वेन्सी यसै भयो सीएफ भनेको त्यो भन्दा माथिल्लो क्लासको सीएफ लिनु पर्छ है त्यति चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो अब चाहिँ हाम्रो आउँछ Q1 आउँछ Q1 कति आयो भन्दाखेरि 164 आयो है त ल मैले त्यति मात्रै भन्दै एकैचोटी 164 आयो Q1 कि Q2 सर ए Q2 आयो मिडियन Q2 आयो Q2 आयो ल ठीक छ अब अर्कोमा जाउँ त अब Q1 छ अब चाहिँ के आउन हैन यो अगाडिको टेबलबाट हो Q1 को फर्मुला यो फर्स्ट क्वार्टर Q1 इज n by 4th आइटम भनेको 64/4 भनेको 16 आइटम भयो 16 आइटम 16 भन्दा ठुलो सीएफ कोलममा भनेको 17 पर्यो 17 को करस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल 100 to 140 भयो अब त्यहाँबाट L भनेको 100 भयो
फ्रिक्वेन्सी भनेको 12 भयो, CF भनेको 5 भयो. Hence Q1 lies in the class interval 100 to 140. So L equals to 100, F equals to 12, माथि टेबलमा हेर्नु, CF equals to 5 र H equals to 40 भइहाल्यो. यो डिफरेन्स चाहिँ 40 छ. So Q1 is कति आयो भन्दा 136.67. Q1 is 136.67. यो चाहिँ Q1 आयो. अब सिमिलरली अब Q3 निकाल्न बाँकी. Q3 को निकाल्ने फर्मुला यो 3 times n by 4th item हैन. अब 48th item भनेको यो भन्दा ठुलो कति छ यहाँ माथि CF कोलममा 48 भन्दा ठुलो भनेको 56 अनि 56 भनेको कुनमा पर्यो 180 to 120 180 to 120 मा पर्यो है त. यो क्लास इन्टरभलमा पर्यो. आवाज निकाल्यो. आवाज आयो. म्युट गरेर बस्नु होला. बोल्दाखेरि मात्रै अनम्युट गरौँ. धेरैजनालाई डिस्टर्ब हुन सक्छ. त्यही भएर अब भनेको हाम्रो क्लास Q3 को क्लास भनेको 180 to 120 मा पर्यो. अनि हाम्रो लोअर लिमिट L भनेको 180 भयो. अनि फ्रिक्वेन्सी F भनेको 14 भयो. अनि CF भनेको हाम्रो 42 भयो है त. अनि त्यसपछि फर्मुला लाउने Q3 निस्किहाल्छ. अब नेक्स्ट पेजमा जानु पर्ने भयो. यो टेबलबाट अगाडिकै टेबलबाट यहाँनिर Q3 लाइज इन द क्लास इन्टरभल. यो चाहिँ रङ भएछ. 180 to 120 हो है. 180 to 120 हो. यो चाहिँ रङ भएछ यहाँनिर. लोअर लिमिट पनि भएछ. यो सबै रङ भएछ त. यो त पक्नुहोस् है. अगाडिको स्लाइड देखाउनु पर्यो ल. यो चाहिँ रङली कपिड भएछ. अगाडिको स्लाइड देखाउँछु नि तपाईँहरूलाई म. हो यहाँनिर यो स्लाइडमा हेर्नु त. यो स्लाइडमा Q3 कति आउँछ होला त. Q3 लाइज इन द क्लास इन्टरभल 180 to 120. अनि त्यसपछि L भनेको 180 भयो. फ्रिक्वेन्सी F भनेको 14 भयो. अनि CF भनेको 42 भयो नि त. CF भनेको 42. अब निकाल्न आउँछ होला नि. मेरो त त्यहाँ रङ पो भएछ. यहाँनिर सच्याउनु पर्ने भयो. सच्याउनु पर्ने भयो है. पक्नै त म यसलाई एन्ड गरेर अलिकति सच्याउनु पर्यो. Q3 भनेको 197.1 पाउँछ. हो पाउने ल. म यसलाई करेक्सन गर्न खोजिरहेको छु. कहाँनिर रहेछ यो. ए भनेको हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 182 हेलो 182 to 220 नि त. 220 भयो. L लोअर लिमिट इज 180 and frequency is 14 है. अनि CF is 42 अनि H भनेको 40 आयो त. अनि हाम्रो भ्यालु राख्दा कति आयो भाइ 180 L n by 4 minus CF भनेको 14 by frequency कति CF चाहिँ 42 sorry. It's 42 and it is 14. यो frequency चाहिँ 14 भयो. अनि width of the class interval H is 40. भनेको सर 180 plus 17.14. 180 plus 180 plus 17.14 हैन. all together 197.14. 197.14 यो भयो हैन.
ल त्यसो भए यहाँ तल पनि रङली क्याल्कुलेट भयो होला नि त फेरि ए उतैको अब कपी भएको रहेछ नि त्यही भएर के भएछ भन्छ ल भ्यालु राखौँ त यहाँ तलको Q1 को कति आछ त Q1 को कति छ उता हेर्नु त 136.5 कति छ भक्नै उताको हेरौँ न त है Q1 कति छ 136.67 136.67 136.67 अनि Q3 को त यता Q3 चाहिँ कति छ Q3 चाहिँ भर्खर निकालेको नि 197.114 नि त ल ठिक छ अनि 2 टाइम्स मिडियन कति आछ होला 162 होला सर पक्कै एकचोटि हेरौँ ल 162 जस्तो लाग्यो मिडियन अगाडिको पेजमा छ 164 इन्टु 164 मैले यो करेक्सन गर्ने भ्याइन छु कि अहिले पो थाहा भयो 164 अनि डिभाइड बाई Q3 भनेको 197.14 अनि माइनस 136.67 ल त भाइ कति आउँदो रहेछ यहाँले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त आयो कति आयो हैन त्यो 1 पो आयो त 1 आयो होइन त अझै चेक गरौँ न एक्कै 1 त नआउनु पर्ने त 2.8 2.80 चेक गरौँ है त 2.80 आयो ल त अरूको चेक गरौँ पहिला प्लस गर्ने अनि माथिको इन्टु गरेर माइनस गर्ने इक्वल टु थिचेर मात्रै तलको माइनस गरेर गर्नुपर्छ कि एकैचोटि क्याल्कुलेट थिच्यो भने चाहिँ कुनै क्याल्कुलेट चाहिँ रङ रिड गर्छ के ठिक हो ल चेक गर्नु होला अहिले कसको मिलेन भने चाहिँ म चाहिँ त्यही लेखेँ 2.80 नै लेखेँ ल अब यो स्ट्याटिस्टिक्स सक्यो तपाईँको क्लासमा सक्यो पहिलोचोटि तपाईँहरूको क्लासमा सिधेको हिजो पनि डबल क्लास भएर है अरू क्लासमा सिधेको छैन ल ल थ्याङ्क यू आज यति नै बाई बाई सर थ्याङ्क यू सर बाई बाई आदिना के भन्दै हुन्छ आदिना तर अब यो हाल्दिनुहुन्छ होला नि त त्यहाँ अस्ति लगाइदिएको छ त 2-3 चोटि लगाइदिएको जम्मै छ जम्मै आदिना के भयो सर त्यही भन्नुपर्छ अस्ति लगाइदिएको छ ग्रुपमा अब कहाँ पुग्यो होला फेरि होइन अहिले लगाइदिन्छु डाउनलोड गरिहाल्नु अस्तिको त डाउनलोड गरेको छ यो सबै छ भने त तर अस्ति त एक्सरसाइज 1 को मात्रै लगाउनु भएको होला नि अगाडिकोमा चाहिँ त्यो छ कि बिचमा मैले हालेको थिएँ नि 2 दिन अगाडि कि 3 दिन अगाडि सबै ए त्यसमै छ छ ल ल त्यो सर फेरि हाल्दिनु त्यसमा त ल हुन्छ म लगाइदिन्छु डाउनलोड गरिहाल्नु त्यो च्याट गर्दा कहाँ पुग्छ हुन्छ सर हस् हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर बाई बाई कुन सब्जेक्ट छ अब यसपछि तपाईँहरूको
थाहा छैन सर अब सर कुन हुन्छ फिजिक्स नै हो र एनएस सरको एनएस सरको छ ए ल ल ल